بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ پارٹ 2 ہے۔ آج ہم آپ کی خدمت میں کتاب پیش کر رہے ہیں کاروان دہشت، مصنف مظہر کلیم ایم اے، آواز ہیرا مجید کی۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں 0300291960، واٹس ایپ نمبر 0333249573 پر محمد اظہر لطیف سے۔ معزز سامعین، آئیے سنتے ہیں پارٹ 2 صفحہ نمبر 25 سے۔ اور جہاں تک ایک دریا کا تعلق ہے، آگے جا کر باقی سب دریا اس بڑے دریا میں مل جاتے ہیں۔ اس طرح اس دریا کو بھی آلودہ کیا جا سکتا ہے۔ ایشور داس نے چیخوف کی بات کا ترتیب وار جواب دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، آپ کی تجویز نوٹ کر لی گئی ہے۔ اسے بھی دونوں ملکوں کی سربراہی میٹنگ میں جو ہمارے اقدامات کی توثیق کرے گی پیش کر دیا جائے گا۔ کوئی اور تجویز؟ چیکوف نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایشور داس کے چہرے پر یوں مسرت پھوٹ پڑی جیسے اس نے انسانیت کے لیے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا ہو۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے۔ ہمارے ملک کے سائنسدانوں نے ایسے مصنوعی انسان ایجاد کر لیے ہیں جو بالکل زندہ انسان کی طرح نظر آتے ہیں۔ انہیں اگر پاکیشیوں میں پہنچا دیا جائے اور ان میں طاقتور بم نصب کر دیے جائیں تو ہم ان کی مدد سے جب چاہیں پاکیشیوں میں تباہی پھیلا سکتے ہیں۔ اور چونکہ یہ انسان پاکیشیائی لوگوں کی طرح ہی ہوں گے، اس لیے کسی غیر ملکی مداخلت کا شک تک نہ گزرے گا۔ روسیائی ٹیکنیکل سروسز کے تعلق رکھنے والے آرتا مونوف نے کہا، مگر اس طرح تو ہمیں ہزاروں مصنوعی انسان بنانے پڑیں گے۔ ایک ممبر نے چونک کر کہا، ہمارا ملک انہیں زیادہ سے زیادہ تعداد میں سپلائی کر سکتا ہے۔ ہم نے ان انسانوں کی مسلسل تخلیق اور فراہمی کے لیے ایک بہت بڑا لیکن خفیہ کارخانہ لگایا ہوا ہے۔ آرتا مونوف نے بڑی مطمئن لہجے میں جواب دیا، ان انسانوں کی مزید تفصیلات بتائیے۔ چیکوف نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، حالانکہ وہ بھی روسیہ کا ہی آدمی تھا، لیکن ظاہر ہے ٹیکنیکل قسم کی باتوں سے اس کا تعلق نہ تھا۔ تفصیلات کے لیے اتنا بتا دو کہ یہ مصنوعی انسان ہو انسانی اصلی انسانوں کی طرح ہیں، اس طرح چلتے پھرتے ہیں اور اسی طرح باتیں کرتے ہیں۔ ان کے اندر کمپیوٹر نصب ہے اور انہیں جب بھی چاہے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ان کے اندر موجود طاقتور بم پھاڑ سکتے ہیں۔ ان انسانوں کو ہم پاکیشیا کے اہم مراکز میں بھجوا سکتے ہیں اور اس طرح بغیر کوئی اصلی آدمی ضائع کیے بغیر ہم پورے پاکیشیا میں زبردست تباہی مچا دیں گے۔ بم پھٹنے کے بعد ان انسانوں کے ذرات تک ہوا میں مل جاتے ہیں، اس لیے انہیں ٹریس نہیں کیا جا سکتا۔ آرتا مونوف نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، ویری گڈ، یہ بہت اچھا آئیڈیا ہے۔ ٹھیک ہے، اسے بھی سربراہی میٹنگ میں پیش کر دیا جائے گا۔ چیکوف نے سر ہلاتے ہوئے کہا، یہ واقعی ایک اچھا سائنسی حربہ ہے۔ اس طرح پانڈو بھائی کی پہلی تجویز پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے۔ ایک ممبر نے کہا، میرے خیال میں اب چونکہ دونوں ملکوں کی طرف سے 2 اہم تجویزیں سامنے آ چکی ہیں، اس لیے سربراہوں کی میٹنگ تک یہ اجلاس ملتوی کر دیا جائے۔ لیکن ایک بات پر کسی نے غور نہیں کیا کہ پاکیشیا کی صحیح ٹیکنالوجی جس ملک میں بھی کام کر رہی ہے، اسے ٹریس کر کے تباہ کیا جائے۔ اب اس سلسلے میں کوئی تجویز؟ چیکوف نے کہا، میرا خیال ہے اس کی سب سے آسان صورت یہ ہے کہ پاکیشیا کے سیکریٹری وزارت دفاع سر سلطان کو اغوا کر کے اس سے یہ تمام تفصیلات معلوم کر لی جائیں، کیونکہ اگر آپ نے ان سے زیادہ اوپر کے عہدیدار پر ہاتھ ڈالا تو بین الاقوامی اسکینڈل کھڑا ہو جائے گا اور سر سلطان کا اغوا بین الاقوامی اسکینڈل نہ بننے گا، اور صرف وہی ایک ایسا آدمی ہے جسے یقیناً یہ تمام تفصیلات معلوم ہوں گی، اور بوڑھا آدمی ہے، اس سے آسانی سے معلومات حاصل کی جا سکتی ہے۔ پانڈو بھائی نے بھی فوراً ہی جواب دیتے ہوئے کہا، پانڈو بھائی کی تجویز اپنی جگہ درست ہے، لیکن اس بات کا خیال رہے
क्या पाकेशिया की सीक्रेट सर्विस बेहद तेज है। सर सुल्तान की अगवा से वो फौरी हरकत में आ जाएंगे और हो सकता है हालात खराब से खराब तर हो जाए एम ने जवाब दिया। आप खामखा पाकेशिया की सीक्रेट सर्विस को हवा बना रहे हैं। ये भी तो हो सकता है कि हम एक ग्रुप तशकील देकर सबसे पहले इस सिक्योरिटी सर्विस का ही तिया पांचा कर दे, फिर इत्मीनान से काम करते रहेंगे। जगजीत राम ने तरफ लेजे में कहा। ओके ठीक है, ये ग्रुप और सीक्रेट सर्विस वाली बात भी दुरुस्त है, इसलिए मीटिंग बर्खास्त। दूसरी मीटिंग जब तलब की जाएगी तो इसमें तौसीक शुदा फैसलों पर अमल दरामद की तफसीलात तय की जाएंगी, चीकोफ ने कहा। और फिर इसने मेज पर पड़ा हुआ डब्बा उठाकर इसके तमाम बटन ऑफ कर दिए और डब्बा जेब में डालकर और उठ खड़ा हुआ। इसके साथ ही बाकी साथी भी उठकर खड़े हुए और फिर एक एक करके वो मीटिंग हॉल से बाहर निकलते चले गए। इमरान पिछले कमरे से निकलकर अभी ड्राइंग रूम में आकर ही बैठा था कि बाहर बरामदे में भारी कदमों की आवाज सुनाई दी और इसके बाद कॉल बेल बज उठी। इमरान उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। इसने चुटकनी खोली और फिर दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर सूट में मलबूस एक कवि हेकल और लंबा तड़ंगा आदमी खड़ा था। इसके चेहरे पर बेपनाह करख्तगी थी। आपका नाम अली इमरान है? इस आदमी ने करख्त लहजे में इमरान को देखते हुए कहा। अलबत्ता इसकी आंखों में हैरत के तासुरात उभर आए थे। ये हैरत शायद इमरान की टेक्निकी कलर लिबास और इसके चेहरे पर फैलने वाली हिमाकतों की आबशार की वजह से उभरे थे। अगर आपको पसंद है तो आप रख लीजिए, इमरान ने बड़े मासूम से लहजे में सहलाते हुए कहा। वो समझ तो गया था कि ये सदर का बॉडीगार्ड है, इसलिए इसने इसे ज्यादा तंग करना मुनासिब न समझा। सदरी मुमलिकत नीचे गाड़ी में मौजूद है, वो इस फ्लैट में आना चाहते हैं। आप एक तरफ हट जाइए ताकि मैं फ्लैट को चेक कर सकूं। आने वाले का लहजा बदस्तूर करख्त था। आप कितना पढ़े हुए हैं? कभी स्कूल गए हैं आप? इमरान का लहजा एकदम यकतल्ख हो गया। क्या मतलब? आप क्यों पूछ रहे हैं? बॉडीगार्ड ने हैरत में भरे लहजे में पूछा। इसलिए कि जाहिल से जाहिल आदमी को भी इस बात का इल्म है कि किसी के मकान को चेक करने के लिए बाकायदा वारंटी बनवाना पड़ती है। इसलिए पहले जाकर तलाशी का वारंट बनवाइए, फिर इलाके के मौजूद अफराद को इकट्ठा कीजिए और इनकी मौजूदगी में फ्लैट चेक कीजिए। और बाकी रही सदर मुमलिकत की इस फ्लैट में आमद तो जानकर सदर मुमलिकत की इस फ्लैट में आमद तो जाकर उनसे कह दीजिए कि मेरे पास इनसे मिलने का वक्त नहीं है। मैं मसरूफ आदमी हूँ, इनकी तरह फारिग नहीं हूँ, इमरान ने तेज लहजे में कहा और खटाक से दरवाजा बंद कर दिया। अरे 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 सुनिए, मैं सही कह रहा हूँ, मजाक नहीं कर रहा। आपको गिरफ्तार भी किया जा सकता है। दरवाजे की दूसरी तरफ से बॉडीगार्ड ने ऊंचे और कड़क लहजे में कहा। मेरी मजाक नहीं कर रहा, अब चले जाइए। ऐसा न हो कि आप मुझे गिरफ्तार करते करते खुद अपने हाथ पर तुड़वा बैठे। इमरान ने भी अंदर से ऊंची आवाज से जवाब दिया और आप वापस ड्राइंग रूम में चला गया। भारी कदम की आवाज चंद लम्हों बाद वापस जाती सुनाई दी और इमरान के चेहरे पर मुस्कुराहट रेंग गई। वो इत्मीनान से सोफे पर बैठकर अखबार पढ़ने लगा। थोड़ी देर बाद आवाज दोबारा उभरी और एक बार फिर कॉल बेल बज उठी। इमरान ने दोबारा जाकर दरवाजा खोला। मैंने एक बार कह दिया है, इमरान ने लहजे को जानबूझकर इंतहाई सख्त करते हुए कहा। मैं अपने रवैये की माफी चाहता हूँ। सदर साहब ने कहा है कि अगर आप इन्हें अपनी कीमती वक्त से चंद लम्हे इनायत कर दें तो ये आपकी नवाजिश होगी। बॉडीगार्ड ने इस बार नरम लहजे में कहा, लेकिन इसकी आंखें बता रही थी कि वो मजबूरन ये फिक्र अदा कर रहा है, वरना इसका जी चाह रहा था कि वो इमरान का गला दबा दे। ओह अच्छा, अब ये नौबत भी आ गई। वाकई क़यामत नजदीक है, इमरान ने और लहजे में कहा और फिर जेब में हाथ डालकर इसने एक चूनी निकाली और इस बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, माफ कीजिए, फिलहाल तो यही कुछ दे सकता हूँ। एक चवन्नी निकाली और इस बॉडीगार्ड की तरफ बढ़ाते हुए कहा, माफ कीजिए, फिलहाल तो यही कुछ दे सकता हूँ। आजकल अपने पर बड़ी कड़की का जमाना है। सदर साहब से कहिए कि इसे कबूल फरमाइए और कोई और दरवाजा खटखटाइए। इमरान का लहजा बेहद मासूम सा हो गया। ये क्या बकवास है? क्या आप पागल हैं? बॉडीगार्ड ने हत्थे से ही उखड़ गया। इसका चेहरा गुस्से की शिद्दत से बुरी तरह बिगड़ गया था। अरे अरे, आप नाराज हो गए? भाई मजबूरी है, कीमती वक्त में से आपने चंद लम्हे ही मांगे थे, वो मेरे वक्त की कीमत के लिहाज से
चंद लम्हों की कीमत चवन्नी ही बनती है, ये कबूल फरमाइए, इमरान ने उसे पुचकारते हुए कहा और बॉडीगार्ड का एक लम्हे के लिए यूं जिस्म अकड़ा जैसे वो इमरान पर हमला करने वाला हो। फिर वो एक झटके से मुड़ा और वापस सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। कमाल है, मांगते भी हैं और अकड़ते भी हैं, क्या जमाना आ गया है। इमरान ने हंकारा भरते हुए कहा और फिर दरवाजा बंद करके वापस मुड़ गया। थोड़ी देर बाद दो आदमियों के कदमों की आवाज सुनाई दी और इमरान ने सर पर हाथ फेरा। वो समझ गया था कि इस बार सदर साहब खुद आ गए हैं। एक बार फिर कॉल बेल बज चुकी और इमरान दरवाजे की तरफ बढ़ गया। यार अच्छी परेड करा दी तुमने, मैं इस नामुराद कॉल बेल को ही उकड़वा देता हूँ। ना पैसे लेते हैं, ना जानते हैं, ना जाते हैं, कॉल बेल बजा बजा कर बिजली का खर्च बढ़ाए चल जाते हैं। इमरान ने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए दरवाजे जोर से कहा, इमरान साहब मैं सदर हूँ। अचानक दूसरी तरफ से एक बावकार आवाज गूंजी और इमरान ने झपट कर दरवाजा खोल दिया। सदर? कौन सी एसोसिएशन के सदर? पहले बड़ी मुश्किल से बावर्ची एसोसिएशन के सदर को फ्लैट में से निकाला है। कमबख्त ने मेरे फ्लैट को मरकजी दफ्तर बना दिया था, अब आप आ गए हैं। इमरान ने झपकाती हुई इमरान ने आंखें झपकते हुए कहा, आपको सर सुल्तान ने फोन नहीं किया? सदर मुमलिकत ने मुस्कुराते हुए कहा, ओह तो आप सदर मुमलिकत हैं, माफ कीजिएगा, मेरी जुबान बड़ी तेजी चलती है, ख्वामख्वाह लफ्ज फिसल कर बाहर आ जाते हैं। तशरीफ लाइए, इमरान ने हजालत अमेज लहजे में कहा और बड़े मौजमानल अंदाज में एक तरफ हट गया। सदर मुमलिकत मुस्कुराते हुए फ्लाइट में दाखिल हुए। बॉडीगार्ड भी मौजमाना अंदाज में अंदर दाखिल हुआ। इसकी तेज नजरों ने एक लम्हे में ड्राइंग रूम का जायजा ले लिया। तशरीफ रखिए। ज़हे नसीब, आज जर्रे के घर में आफताब चमक है, आसमान जमीन पर उतर आया है, कब्रिस्तान में बाहर आई है। ओह माफ कीजिए, तशबीहा कुछ गलत हो गई। दरअसल मेरी उर्दू बेहद कमजोर है, अभी सरकारी जबान नहीं बनी, सिर्फ कौमी जबान है और कौम का हाल तो आप जानते हैं, सरकार के मुकाबले में हमेशा पतला बल्कि दुबला रहता है। इमरान की जबान एक बार फिर चल पड़ी। सदर मुमलिकत बदस्तूर मुस्कुराते रहे। इन्होंने सर सुल्तान से इमरान की तबीयत के मुतालिक बहुत कुछ सुन रखा था। वो बराह रास्त कभी गैर सरकारी मुलाकात ना हुई थी, लेकिन वो जानते थे कि इमरान ऐसी हरकतें करने का आदी है। सर सुल्तान ने शायद मुनासिब समझा था कि इन्हें तफसील से इमरान की आदतें बता दी थी, ताकि सदर मुमलिकत कहीं नाराज ना हो जाए, क्योंकि इन्हें यकीन था कि इमरान अपनी हरकतों और बातों से कभी बाज ना आएगा। मुझे एक्सप्रेस से मिलना है और खुफिया तौर पर आप मुझे इससे मिलवा दीजिए। सर सुल्तान ने बताया है कि सिर्फ आप ही इससे बराह रास्त गैर सरकारी मुलाकात करवा सकते हैं। सदर साहब ने इस बार संजीदा लहजे में कहा, अच्छा मिलवा दूंगा, पहले आप ये फरमाइए कि आप क्या पसंद फरमाएंगे। इमरान ने सामने वाले सोफे पर बैठते हुए कहा, किसी तगल्लुफ की जरूरत नहीं और शायद आपको ये कहना भी बेसूद है कि मेरा वक्त बहुत कीमती है। सदर साहब ने बेहद संजीदगी से जवाब दिया, देखिए जनाब, ऐसा कैसे हो सकता है कि आप कुछ पिए बगैर यहाँ से चले जाएं? बेटे तो हर वक्त मुझे ये सबक देते रहते हैं कि मेहमान नवाजी बहुत अच्छी चीज है। मेहमान नवाजी आदमी से अल्लाह ताला के बेहद खुश होता है और उसे दोज़ख में नहीं भेजता, बल्कि जन्नत में बड़े धूम धड़ाके से दाखिल करता है। और आप अब चाहते हैं कि मैं जन्नत के बजाय दोज़ख में चले जाऊं? ये कैसे हो सकता है? इमरान ने कहा, अच्छा आप जो चाहें पिलवा दीजिए, लेकिन प्लीज जल्दी। सदर साहब ने इसकी तकरीर से उकताते हुए कहा, देखिए जनाब, अगर आप चाय या कॉफी पीना चाहते हैं तो इस सिलसिले में ये गर्ज है कि मेरा बावर्ची यूनियन के बखेजे में पड़ गया है। कमबख्त ने ऑल वर्ल्ड बावर्ची एसोसिएशन बनाकर खुद इसका सदर बन बैठा और मुझे दिखाने लगा मुतालबात की फहरिस्त। मैंने इसे कान से पकड़कर बाहर निकाल दिया कि जाओ सड़क पर जाकर जुलूस निकालो, और मुझे खुद चाय बनानी आती नहीं, इसलिए अगर आप चाय पीना पसंद फरमाएं तो मेरा बावर्ची खाना हाजिर है, चाय बनाकर पी लीजिए, और अगर करम हो सके तो मुझे भी एक प्याली बना दीजिए, मैंने भी सुबह से चाय नहीं पी, और अगर आप ठंडा पीना चाहें तो वो और बात है, शायद फ्रिज में 2-4 माह की बासी कोई बोतल पड़ी हो, मिल जाए फरमाएं
क्या पसंद फरमाएंगे? देखिए, तकल्लुफ ना कीजिए, इस प्लेट को ही प्रेसिडेंट हाउस समझ लीजिए, इमरान ने बड़े संजीदा लहजे में कहा। सदर मुमलिकत के चेहरे पर पहली बार तकदार और बेजारी के आसार उभर आए। शायद मामला अब इसकी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। इधर सदर साहब के पीछे खड़े हुए बॉडीगार्ड को तो गुस्से से भरा हाल था, लेकिन वो मजबूर था, कुछ कह नहीं सकता था। क्या मैं वापस चले गए? सदर मुमलिकत ने इंतहाई संजीदा लहजे में कहा। ओह, आप नाराज हो गए। वेरी सॉरी। चलिए, आप तकल्लुफ कीजिए, ना पीजिए। ओह, आप नाराज हो गए। वेरी सॉरी। चलिए, आप तकल्लुफ ना कीजिए। वैसे भी आजकल बड़ी महंगाई है, मेहमान नवाजी भी एक मसला बन गई है। मैं अल्लाह मियां को खुद ही मना लूंगा, वो बड़ा रहीम कदीम है। इमरान ने भी संजीदा लहजे में कहा। एक्स्ट्रो कहाँ मिलेगा? सदर मुमलिकत ने मजीद सख्त लहजे में कहा। वो शायद अब बुरी तरह बोर हो गए थे। X1 के पीछे कतार में खड़ा होगा किसी सिनेमा के टिकट घर पर और कहाँ हो सकता है? इमरान ने तुर्की जवाब दिया। मैं आपसे सरकारी तौर पर पूछ रहा हूँ कि एक्स्ट्रो कहाँ है? सदर मुमलिकत ने गुर्राते हुए कहा। मैं आपको सरकारी तौर पर बता रहा हूँ कि एक्स्ट्रो अपने घर में बैठा नाश्ता कर रहा होगा। इमरान ने भी संजीदा होते हुए जवाब दिया। इसका घर कहाँ है? सदर मुमलिकत ने एक झटके से उठकर खड़े होते हुए कहा। किसी पोस्टमैन से पूछ लीजिए, मैंने तो आज तक देखा नहीं। इमरान भी उठकर खड़ा हो गया। सदर मुमलिकत चंद लम्हे खामोश खड़े रहे। इनका चेहरा बता रहा था कि वो अपना गुस्सा जब्त करने में बड़े जबर से काम ले रहे हैं। सॉरी इमरान साहब, वाकई मुझसे गलती हुई कि मैं यहाँ खुद चलकर आ गया। सदर मुमलिकत ने चंद लम्हे खामोश रहने के बाद सर्द लहजे में कहा और फिर वापस मुड़ने लगे। ओ जनाब, आप नाराज हो गए। मेरा ये मकसद नहीं था। तशरीफ रखिए, आप मेरे मुल्क के सदर हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। फरमाइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? यकीन कीजिए, मुझे आपकी खिदमत करके बेहद मुसर्रत होगी। इमरान का लहजा एकदम बदल गया। देखिए, ये मुल्क की सलामती का मसला है, इसलिए मुझे एक्स्ट्रो से मिलने के लिए आपके फ्लैट तक इतने खुफिया तरीके से आना पड़ गया। मैं चाहता था कि इस मुलाकात का राज किसी को मालूम ना हो। सदर साहब ने मुड़कर इस बार नरम लहजे में कहा। अलबत्ता इसके लहजे में बेबसी की झलकियां थी। इमरान ने उन्हें वाकई जज कर दिया था। ओह, आपने पहले ही बताया होता कि मसला मुल्क की सलामती का है। तशरीफ रखिए, मैंने एक्स्ट्रो को पहले ही पैगाम भेज दिया था, वो थोड़ी देर बाद ही यहाँ पहुँच जाएंगे। इमरान ने इस बार बेहद संजीदा लहजे में कहा और सदर मुमलिकत और बॉडीगार्ड इसके चेहरे पर फैली हुई बेपनाह संजीदगी देखकर हैरत से आंखें झपकने लगे। इस वक्त इमरान को देखकर कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता था कि वो बड़ा संजीदा बातें भी कर सकता है। पैगाम भिजवा दिया है तो क्या वो इस फ्लैट में आएंगे? सदर मुमलिकत ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये फ्लैट बहुत से राजों का अमीन है सर। अगर सदर मुमलिकत इस फ्लैट को रौनक बख्श सकते हैं तो एक्स्ट्रो साहब भी यहाँ तशरीफ ला सकते हैं। इमरान ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन वो तो नकाब में आएंगे, ऐसी सूरत में बाहर लोग इन्हें देखकर चौंकेंगे नहीं? सदर मुमलिकत ने सहलाते हुए कहा, ये इनका मसला है, वो खुद इससे निमटते हैं। बहरहाल वो 5 मिनट बाद यहाँ पहुँच जाएंगे। इमरान ने संजीदा लहजे में कहा और फिर इसने उठकर करीब ही मौजूद रेफ्रिजरेटर खोला और इसके सबसे निचले खाने को खोलकर इसने इसमें से चाय के बर्तन निकाले और मेज पर रख दिए। इसके बाद इसने इस खाने के अंदर एक और खाना खोला और इसमें से एक केतली निकालकर बाहर रख दी। केतली में से भाप निकल रही थी। इसने केतली में से चाय प्यालियों में डाली और फिर सदर साहब से चीनी का पूछा। सदर साहब ने एक चम्मच के लिए कहा और इमरान ने एक चम्मच प्याली में डालकर उसे बड़ी तमरीफासत से हिलाया और नफीस किस्म की प्याली सदर साहब के आगे बढ़ा दी। ये रेफ्रिजरेटर में चाय? सदर साहब ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ये रेफ्रिजरेटर मुझ जैसे कुंवारों के लिए बनाया गया है। इसके नीचे हिस्से में खुसूसी इंतजाम है जहाँ खुद ब खुद चाय तैयार हो जाती है और फिर केतली में भर जाती है और ये चाय की पत्ती खुसूसी तौर पर फ्रांस से मंगवाई जाती है। इमरान संजीदा लहजे में कहा और सदर साहब ने जब चाय की चुस्की ली तो इनके चेहरे पर खुशगवार से तासुर फैलने लगे। वाकई इंतहाई नफीस और आला चाय थी। बहुत खूब। इमरान
صدر صاحب کے منہ سے بے اختیار تعریف نکل پڑی. چائے پی لینے کے بعد عمران نے برتن اٹھا کر دوبارہ اندر رکھ کر کھانا بند کر کے ریفریجریٹر بند کر دیا اور صدر کے آتے ہی سلیمان کو بلانے کے لیے گھنٹی بجا چکا تھا. اس لیے ظاہر ہے اب 15 منٹ پورے ہونے والے تھے اور سلیمان باہر آنے کے لیے پر توڑ رہا تھا. اور پھر وہی ہوا. چند لمحوں بعد اندرونی دروازہ کھلا اور سلیمان ایکسٹرو کے روپ میں اندر داخل ہوا. اور صدر مملکت بے اختیار اس کے استقبال کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے. اور ایکسٹرو کی وجاہت ہی ایسی تھی کہ خواہ اس کی تعظیم کرنے کو جی چاہتا تھا. تشریف رکھیے. ایکسٹرو کی مخصوص آواز کمرے میں گونجی اور پھر وہ بڑے باوقار انداز میں چلتا ہوا صدر کے بالمقابل صفحے پر بیٹھ گیا. فرمائیے جناب, آپ نے کیسے یہاں تکلیف کی؟ ایکسٹرو نے سرد لہجے میں پوچھا. عمران صاحب, میں علیحدگی میں ایکسٹرو سے بات کرنا چاہتا ہوں. صدر صاحب نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. اپنے باڈی گارڈ کو باہر بھیج دیجیے, علیحدگی ہو جائے گی. عمران نے بڑے بے نیازانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا. عمران تم جی اندر جاؤ. میں غیر متعلق آدمیوں کے سامنے سرکاری بات چیت کا افشا پسند نہیں کرتا. اچانک ایکسٹرو نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا. اس کا لہجہ بے حد سرد تھا. بہت بہتر, عمران نے بھوکلا کر اٹھتے ہوئے کہا اور صدر صاحب کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تیرنے لگی. وہ عمران جس نے انہیں زج کر دیا تھا ایکسٹرو کے سامنے بھیگی بلی بنا ہوا تھا. اور پھر عمران تو ڈرائنگ روم سے نکل کر اندرونی کمرے میں چلا گیا, جبکہ صدر کے اشارے پر باڈی گارڈ بیرونی دروازے سے باہر چلا گیا. اور اب صدر اور ایکسٹرو ڈرائنگ روم میں اکیلے رہ گئے. کیپٹن شکیل اور صفدر دونوں میں آج کل بے حد گہری چل رہی تھی. اس کا زیادہ تر وقت اکٹھے ہی گزرتا تھا, اور جو کہ پہلے 2 ماہ سے سیکرٹ سروس کے پاس کوئی کیس نہ تھا, اس لیے راضی چین ہی چین لگتا تھا. اور ان 2 ماہ میں صفدر اور کیپٹن شکیل نے مسلسل ہوٹل گردی کا شکل اپنا رکھا تھا. وہ صبح ہوتے ہی نکل کھڑے ہوتے اور سارا دن ہوٹل گردی کرتے, تفریحات کرتے اور رات گئے تک مختلف ہوٹلوں کی طرف سے پیش کیے جانے والے پروگراموں سے محظوظ ہوتے رہتے. آج ان کا پروگرام ہوٹل سلازار میں جانے کا تھا. ہوٹل سلازار سمندر کے کنارے جدید ترین سہولیات سے مزین ایک شاندار ہوٹل تھا. یہ ابھی حال ہی میں بنا تھا اور اس میں انتہائی دلچسپ پروگرام پیش کیے جا رہے تھے. کل اخبار میں انتظامیہ کی طرف سے پیش کیے جانے والے ایک خصوصی پروگرام کا اشتہار پڑھ کر انہوں نے ٹیلی فون پر ہی اپنی نشستیں مخصوص کرا لی تھی. پھر صبح ہوتے ہی وہ تیار ہو کر ہوٹل سلازار کی طرف روانہ ہو گئے, کیونکہ یہ پروگرام صبح کا تھا. صفدر کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا, جبکہ کیپٹن شکیل اس کے ساتھ والی سیٹ پر براجمان تھا. دونوں نے خوبصورت تراش اور اعلیٰ کپڑے پہن رکھے تھے, اور خوبصورت تراش کے سوٹوں نے ان کی وجاہت کو دوبالا کر دیا تھا. یہ ہمارے عمران صاحب آج کل کیا کر رہے ہیں, کہیں نظر نہیں آتے. اچانک کیپٹن شکیل نے صفدر سے مخاطب ہو کر پوچھا. کہیں جھک مارتا پھر رہا ہوگا کسی عجیب و غریب شغل میں. صفدر نے مسکراتے ہوئے جواب دیا. ویسے ایک بات ہے صفدر صاحب, عمران ساتھ ہو تو تفریح کا لطف دوبالا ہو جاتا ہے, کیوں نہ اسے بھی ہوٹل میں بلا لیا جائے. کیپٹن شکیل نے ہنستے ہوئے کہا. کوئی حرج نہیں ہے, وہاں ہوٹل میں جا کر پتہ کرتے ہیں. اگر تیسری نشست کا انتظام ہو سکتا ہے تو اسے ٹیلی فون کر دیں گے, صدر نے سہلاتے ہوئے کہا. اور اسی لمحے اس نے کار ہوٹل سلاسار کے وسیع اور کمپاؤنڈ میں موڑ دی. اور پھر پارکنگ میں کار روک کر وہ دونوں نیچے اترے اور پارکنگ کار چوکیدار سے لے کر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھتے چلے گئے. ہوٹل میں خسارش محسوس ہو رہی تھی کیونکہ مسلسل جوڑے کارواں سے اتر کر اندر جا رہے تھے.
جیسے ہی وہ دونوں مین گیٹ کراس کر کے اندر داخل ہوئے، ایک باوردی ویٹر نے آگے بڑھ کر ان دونوں سے نشستوں کے نمبر معلوم کیے اور پھر کونے میں ایک میز کی طرف ان کی رہنمائی کرنے لگا۔ صفدر اور کیپٹن شکیل ویٹر کی رہنمائی میں چلتے ہوئے اپنی 2 نشستوں والی مخصوص میز پر پہنچ گئے اور ان کے وہاں بیٹھنے پر ویٹر نے میز پر پڑا ہوا ریزرویشن کارڈ اٹھا لیا۔ صفدر نے اسے چائے لانے کے لیے کہا اور ویٹر صحیح لاتا ہوا واپس چلا گیا۔ حال عورتوں اور مردوں سے کچاکچ بھرا ہوا تھا۔ حال عورتوں کے مترنم اور مردوں کے بے ہنگم کہکہوں سے گونج رہا تھا۔ ان کی نشست ایسی جگہ پر تھی کہ جہاں سے وہ آسانی سے تمام حال کا جائزہ لے سکتے تھے۔ اور پھر اچانک کیپٹن شکیل بری طرح چونک پڑا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ کیا بات ہے؟ صفدر نے کیپٹن شکیل کو اس طرح چونکتے دیکھ کر پوچھا۔ حیرت ہے؟ یہ شخص یہاں؟ کیپٹن شکیل نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اچانک سختی سی نمایاں ہو گئی تھی اور پھر صفدر نے اس کی نظروں کا تعاقب کیا اور اس کی نظریں مین گیٹ کے قریب ایک میز پر اکیلے بیٹھے ہوئے آدمی پر جم گئی۔ کیپٹن شکیل کی نظریں بھی اسی پر جمی ہوئی تھی۔ یہ کوئی غیر ملکی تھا، بانس کی طرح لمبا اور دبلا پتلا۔ کیا تم اس لمبے اور دبلے غیر ملکی کو دیکھ کر چونکے ہو؟ کیا تم اس لمبے اور دبلا غیر ملکی کو دیکھ کر چونکے ہو؟ صفدر نے پوچھا۔ ہاں صفدر، کیا تم اسے جانتے ہو؟ میں حیران ہو کر یہ اپنی اصل شکل صورت میں یہاں اتنی آزادی سے گھوم رہا ہے۔ کیپٹن شکیل نے کہا۔ میں تو اسے نہیں جانتا، کون ہے یہ؟ صفدر نے بھی حیرت بڑے لہجے میں پوچھا۔ کیپٹن شکیل کے اندر سے وہ اتنا تو سمجھ گیا تھا کہ یہ دبلا پتلا آدمی کسی خاص حیثیت کا مالک ہی ہو سکتا ہے۔ او صفدر، یہ شخص دنیا کا خطرناک ترین سیکرٹ ایجنٹ ہے۔ اس کا تعلق KGB سے ہے اور اس کا کوڈ نام اسپارک ہے۔ ملٹری انٹیلیجنس میں ہوتے ہوئے میرا ایک بار اس سے ٹکراؤ ہو چکا ہے۔ یہ شخص بجلی ہے، بجلی۔ ناممکن کام بھی اس کے لیے ممکن ہے۔ کیپٹن شکیل نے بڑی پراسرار انداز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ KGB کا سیکرٹ ایجنٹ اسپارک، اگر واقعی یہ وہی ہے تو پھر یہ یقیناً کسی خاص مشن پر آیا ہوگا۔ صفدر نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم خاص مشن کی بات کر رہے ہو؟ یہ مجھے کوئی بہت بڑا چکر نظر آ رہا ہے۔ اسپارک کو عام کاموں میں آگے نہیں کیا جاتا، لیکن یہ اپنی اصل شکل میں تو کبھی نظر نہیں آتا۔ کیپٹن شکل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے سوچا ہو کہ یہاں مجھے پہچاننے والا کون ہے، لیکن جس طرح تم نے اسے پہچان لیا ہے، ہو سکتا ہے اس نے بھی تمہیں پہچان لیا ہو۔ صفدر نے کہا۔ نہیں، میں اس وقت میک اپ میں تھا اور ہمارا ٹکراؤ صرف چند لمحوں کا تھا، کیپٹن شکیل نے جواب دیا۔ اسی لمحے ویٹر نے چائے لا کر میز پر رکھ دی۔ سنو، وہ جو غیر ملکی گیٹ کے پاس والی میز پر بیٹھا ہوا ہے، کیا یہ ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے؟ صفدر نے ویٹر سے مخاطب ہو کر آنکھ سے اسپارک کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی ہاں، وہ آج ہی آئے ہیں، 4 منزل، کمرہ نمبر 12، مسٹر راک فیلڈ۔ ویٹر نے مطمئن لہجے میں جواب دیا اور صفدر نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 کا ایک نوٹ ویٹر کی مٹھی میں دبا دیا اور ویٹر شکریہ کے انداز میں سہلاتا واپس چلا گیا۔ میرا خیال ہے کہ ایکسٹرا کو اس کی اطلاع دے دی جائے۔ کیپٹن شکیل نے ویٹر کے جانے کے بعد چائے کے برتن اپنی طرف کھسکاتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم چائے بناؤ، میں پبلک بوتھ سے فون کراؤں، صفدر نے سہلاتے ہوئے کہا۔ چائے پی لو، پھر چلے جانا۔ یہ شخص بے حد چوکنا رہتا ہے، ہو سکتا ہے وہ مشکوک ہو جائے، کیپٹن شکیل نے کہا اور صفدر سہلاتا ہوا بیٹھ گیا۔ چائے پینے کے بعد صفدر اٹھا اور ہال سے گزر کر پبلک گیلری کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کیپٹن شکیل کن اکھیوں سے مسلسل اسپارک کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں بوچال سا آیا تھا۔ اس کی چھٹی ہنس کہہ رہی تھی کہ کئی سنگین قسم کا خطرہ پاکیزیت کے سر پر منڈلا رہا تھا۔ کیپٹن شکیل کو صفدر کی یہ بات پسند نہ آئی تھی کہ اس نے ایک ویٹر سے اسپارک کے متعلق پوچھ لیا تھا اور ان ویٹر کی نفسیات اچھی طرح جانتا تھا۔ یہاں معلومات دینے کے بعد کچھ رقم بٹورنے کے لیے وہ ان دونوں کے متعلق اسپارک کو بھی ضرور اطلاع دے گا، لیکن اب تو بات ہو گئی تھی، وہ ان کے نتائج کو تو نہ روک سکا تھا۔ تھوڑی دیر بعد صفدر واپس آ کر بیٹھ گیا۔
ایکسٹو نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی، اس نے صرف دور سے ہی نگرانی کا حکم دیا ہے۔ صفدر نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہاں ہمارا پارٹ 2 اختتام پذیر ہوتا ہے۔ بقیہ کتاب صفحہ نمبر 45 سے سماعت فرمائیے۔ شکریہ۔